अमरीका के वलों ये गल नशर कर दी गई है कि किवें भारत की सरकार अड-अड मुल्कां दे विच उन्हां सिखां नूं कतल करदी फिरदी आ जिहड़े पंथ की गल करते आ ते जिहड़े सिख कौम की आज़ादी की गल। भाई निज्जर वाला मामला या एडवोकेट पन्नू वाला मामला ये G20 मौके सारी गल उन्हां मुल्कां दे मुखिया ने भारत के प्रधानमंत्री नूं साफ तौर पर दसी कि सानू पता तुसीं साडे मुल्कां च की करदे हो। पैरां ते पानी नहीं पैण दिता जदों कनेडा वाला जस्टिन ट्रूडो वाला ये दावा सामने आया कि तुसीं भाई निज्जर दा कतल करो। ये आ वो विश्व गुरु भारत। विश्व गुरु तुसीं भारत वाले काहदा विश्व गुरु रहा जी? विश्व गुरु तो फिर अमरीका होया जिन्हें तुहाडे सामने आपदे मुल्क दे आपदे सिस्टम दे एक बंदे नूं खड़ा करता ते तुसीं उहनूं किराए दा कातल समझ के उहदे नाल डील करी जांदे हो। जिथे भी वो फिरदा रहा वो आपदे तौर पर जो मर्जी समझदा होवे पर सिस्टम दी अमेरिकन सिस्टम दी उत्ते पूरी अख सी पूरी नज़र सी ते ओहदे विच गल यही देखदे आ इंडियन सिस्टम नाल मेल मिलाप करदा किन्ने को होर सबूत किन्ने को होर गवाहियां एविडेंस किन्नी को होर सानू पुख्ता करन विच इहदी इह जिहड़ी फुल आ वो किन्ना क सहाई हो। जिहड़े बंदे निखिल गुप्ता दे पक्ष विच इहदी पिठ ते जिन्हां तो इह डायरैक्शन च लैंदा सी उन्हां बारे भी बड़ा कुछ सामने आ रहा ते यकीनन वो भारतीय खुफिया एजेंसियां दे बंदे आ ते उन्हां ने पहला भी इहो जिहा कुछ बड़ा कीता। जेकर कोई कानूनी तौर के उत्ते गड़बड़ पन्नू उस मुल्क च रहिंदिया होया करदा होवे तां ओह मुल्क दा सिस्टम की करे उहदे नाल। इहदा मतलब यह है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिकन संविधान दे या अमेरिकन कानून के अनुसार कोई गड़बड़ या कोई गलती नहीं करता। जे करदा होवे तां ओह फड़ के उत्ते कार्रवाई कर देण। पता नहीं दिल्ली का तख्त किहो जिहा है जिहड़ा भी उस तख्त ते बह जांदा वो सिक्खी दियां जड़ां वड्ढण तो। जदों अंग्रेज बैठिया उन्हें काम किया, जदों मुगल बैठे उन्होंने चंद चाढ़िया, अब्दाली नादर वर्गिया ने भी ये काम किए ते हुण ये जिहड़े हिंदू सिख एकता दा राज अलापदे शुरू होए। किड्डा वहम आ इन्हां नूं जिहड़ा ये समझदे आ कि जे आपां आ 150-200 खाड़कू खालिस्तानी पंथक तुसीं पहला घोड़े मारे किड्डी वड्डी गिणती विच 1978 तो लैके हुण तक सिखां दा कतल कीता कि खालिस्तान दा एजेंडा ते खालिस्तान दा झंडा इहदे नाल खत्म हो गया। बड़ा वो डौंडी पिटदे आ कि खालिस्तान की गल तां खत्म आ, भोग पै चुकिया जी बस वो ठीक आ। उदों जून 84 ते नवंबर 84 दे माहौल दे विच गल्लां हो गईयां पर हुण कोई भी सिख खालिस्तान नहीं चाहुंदा। ये गल बार-बार कीती गई कही गई ते जे ये गल सच है तो फिर की विपता पई हुई आ? कदे निज्जर दा कतल करवाउंदे हो, कदे पन्नू नूं मरवाउण तुरदे हो, कदे बाकियां दी लिस्टां चुकी। जिस मुल्क लई असीं इन्नियां तेगां मारियां कुर्बानियां कीतियां, जिस कौम दे उत्ते साडे इन्ने एहसान ने, उन्हां ने तां साडा कतलेआम करना, साडी नस्लकुशी करन दा अहद कीता होया, साडा धर्म खत्म करते तुले होए। धन्नवाद आ अमेरिका जिहड़ा साडे सारे कासे दी राखी भी कर रहा ते सानू इस कातल इंडिया तो बचा भी। इस मुल्क दे वो सारे कर्मचारी जिहड़े एजेंसियां दे नैटवर्क दे विचों अड-अड मुल्कां दे विच सिखां दे कतलोगार्द दी इस ब्योंतबंदी दा हिस्सा रहे ने, उन्हां दे चेहरे मूहरे नंगे होणगे ते यूएनओ तक इस गल दा खलारा पऊगा। जिहड़ा भारत विश्व गुरु बनता फिरदा सी वो विश्व गुरु पता नहीं बने कि ना बने पर अतवादी मुल्क का जिहड़ा दर्जा वो जरूर ले लूगा। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों को मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ G20 ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਨੂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ G20 ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਤਰ ਆ ਨਾ, ਬਈ ਬਾਤ ਉਹ ਕੀਜੀਏ ਹੋ ਜਿਸਕੇ हजार पहलू, कोई तो पहलू बच जाए बात बदलने के लिए। बड़ा मुकरे, पैरां ते पानी नहीं पैण दिता जदों कनेडा वाला जस्टिन ट्रूडो वाला ये दावा सामने आया कि तुसीं भाई निज्जर दा कतल करो। पर हुण गल नहीं आउंदी, हुण मूंह तो मक्खी नहीं उड़दी। जिहड़ा विदेश मंत्रालय दा बुलारा अरदिम बागची, ओहदा एडवोकेट पन्नू वाले मामले उत्ते बयान आया, सारे अखबारां 'च छपिया। बड़ा अहम मौका ते बड़ी इस मौके लोकां नूं आस हुंदी आ कि कोई गल इंडिया की कहंदा आपां सुणीए। पर अंग्रेजी दे अखबारां दी तां गल छड्डो, पंजाबी दे अजीत ते पंजाबी ट्रिब्यून उन्हां ने वो बयान छापिया ते कोई माई दा लाल उहदे चों कोई कंन दी गल लभ के दिखा देवे। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਗਚੀ ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਦਹਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ ਸਬੂਤ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਬੇਥਵੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਪਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਨਿੱਤ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾਪਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ WhatsApp ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ।
ਇਹ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਭਾਰਤ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਚੱਕ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਆ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਿਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਚੈਕਸਲੋਵਾਕੀਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਸਬੂਤ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਆਖਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਤੋਖੇ ਵਰਗੇ ਕੈਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਆ ਚੱਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਕੂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਆਹ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੁਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ, ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਧੜੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਢੰਗ, ਸੋਚ ਢੰਗ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਤਿਰੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਬੜ ਪੰਨੂ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਵਾਹ ਕਰਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਵੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਇਹਦਾ ਲਾਲ ਸਿਹਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ FIR ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਖਾੜਕੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਚਣਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੋਂ ਕਾ ਭਾਰਤ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸਵੈਰਾਜ, ਇੱਕ ਸਵੈਰਾਜ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਵੈ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ, ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਘੜ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਗੇ। ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਪਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਆ,
ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹੀ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਕੋ ਅਗਰ ਹੈ हिंद में साजदे की इजाजत, फलाना इकबाल ने ये गल कही सी ना कि मुल्ला को अगर है हिंद में साजदे की इजाजत, नादान जे समझता है इस्लाम है आजाद। भी जे मुसलमाना दे जिहड़े पुजारी वर्ग वाले मुलाने आ मुल्ला ने, इन्हां नूं इजाजत दे दित्ती आ अंग्रेज ने कि तुसीं भाई आपदे धर्म कर्म कर सकदे हो। मुल्ला को अगर है हिंद में साजदे की इजाजत, नादान जे समझता है इस्लाम है आजाद। वो हाल साडे बंदियां दा ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋੜੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਦਵਾਣੀਆਂ ਛਡਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜੋ ਰੁਖ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਆਪ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। पर सिखा नाल कीता की गया, सिखा तो कहाया की गया, सिखा तो ये कहाया गया कि मुद्दतें बीती हैं जुल्मों सितम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते। सिखा नूं हिंदू गरदानिया गया संविधान दे विच, सिखां नूं उन्हां दे धर्म तो डिग के उन्हां दे विच एंटी सिख रवायतां ते होर चीज़ां पाईयां गईयां। सिੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਛੁਡਵਾ ਦੇਣ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। 1947 ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਧੋਖੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਪਾਂਡਵ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ 5 ਪਿੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਦ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ
ਫੰਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੈਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਬ ਤਿੱਕਰ ਦਾ ਲਿਬੜਦਾ ਸੀ। ਏਡਾ ਭਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੜ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਕੜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਂਕੜ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਕੜ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਕੀ ਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਜੇ ਸਾਰਥਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬੜਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਜ਼ੀਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 52 ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੁਡਵਾਏ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸੱਚ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਵੀ ਖੜੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੌਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਹੀਰ ਖੱਡਾ ਖੜ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ, ਬੜੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਉਪੱਦਰ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
पिछलियां 5 सदियां दे विच खालसे उत्ते जदों भी वार होया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਵਿਪਰ ਦਾ ਹੱਥ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1947 ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਤਦ ਕੀਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਭਿਉਂ ਕੇ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੱਗਣ ਉਨੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ। कहता हूं पहली गल तो यदा कोई साडे कोले सबूत प्रूफ है नहीं, सानू नहीं पता कित्थों ये गल आई, पर ये चलदी है। मन लैंदे आ भी तुसीं होनी है जदों परिवार विछोड़ा जां सारा इतिहास आपां पढ़दे हैं, पर जिहड़ी दूजी गल है ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ सबूत ने कि पातशाह दा हुक्म सी, है हुक्म अज भी है कि जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज देऊं मैं सारा, जब जे गहे विपरन की रीत मैं ना को इनकी प्रतीत, ते आपां इन्हां दा यकीन कर लिया ते फिर आपां खज्जल होए। पर यह इतिहास की लोड़ सी, सिखां दे मन विच वहम रह जाना सी कि आपां यार ईसाई मत दे प्रतिनिध मन्ने जांदे आ अंग्रेज, इस्लाम दे प्रतिनिध मुसलमान, उन्हां दे राज भाग देखे उन्हां ने बड़ा पाप कीता, जुल्म कीता सिखां ते शायद हिंदू रह जांदा, हिंदू दी परख रह जांदी, हिंदू आपदी परख विचों देखना पैना सी कित्थे खड़दा, ते फेल हो के दिखाता उहने भी उही कुछ कीता। पता नहीं दिल्ली दा तख्त किहो जिहा है, जिहड़ा भी उस तख्त ते बह जांदा उस सिੱਖੀ ਦੀਆਂ जड़ां ਵੱਢਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ अंग्रेज बैठिया उन्हें काम किया, ਜਦੋਂ मुगल बैठे उन्होंने चंद चाढ़िया, अब्दाली नादर वर्गिया ने भी ये काम किए, ते हुण ये जिहड़े हिंदू सिख एकता दा राग अलाप दे शुरू होए, कतल करवाउण नूं फिरदे आ दुनिया भर दे विच उन्हां सिखां नूं, और इत्थे पंजाब दे विच भी ये काम करनगे। पिछे जे जदों भाई निजर दा कतल होया उदों असीं चर्चा कीती सी, पर किड्डा वहम आ इन्हां नूं ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ कि जे ਆਪਾਂ आ 150-200 ਖਾੜਕੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि जी खालिस्तानियों को कोई पुछदा ही नहीं, खालिस्तान की कोई हमायत ही नहीं, मुट्ठी भर बंदे आ जी एवं रौला पाई जाते आ यूट्यूब चैनलों के उत्ते बड़े बदवान पग्गां दाड़े वाले लिया के उन्हां तों कहाया जाता। हासा आउंदा उन्हां दी सोच उत्ते, बड़ा वो डौंडी पिटदे आ कि खालिस्तान की गल तां खत्म आ, भोग पै चुकिया जी, बस वो ठीक आ। उदों जून 84 ते नवंबर 84 दे माहौल दे विच गल्लां हो गईयां, पर हुण कोई भी सिख खालिस्तान नहीं चाहुंदा। ये गल बार बार कीती गई, कही गई, ते जे ये गल सच है तो फिर की विपता पई हुई आ? कदे निजर दा कतल करवाउंदे हो, कदे पन्नू नूं मरवाउण तुरदे हो, कदे बाकियां दी लिस्टां च की करदे हो। इहदा मतलब है कि खालिस्तान दा संघर्ष बुलंद आ, प्रचंड है, अज भी उहदे विच उन्नी ही समर्था, उन्नी पोटैंशियल है। ਐਵੇਂ नहीं NIA वालियां नूं इत्थे छापे मारने पै रहे। की हो जाऊगा सोशल मीडिया की किसी पोस्ट दे नाल थोड़ा मुल्क टुटदा, ते जे मुल्क एडा ही कमजोर आ इत्थे पिटदे आ, कहंदे जी इत्थे अमृतसर कहंदे जिहड़ा रेलवे स्टेशन दे कोले लाइनां ते पुल बनिया होया उहदे हेठां कहंदे खालिस्तान लिखिया होया नहीं, ते जे खालिस्तान लिखिया होया दिखण दे नाल तुहाडा मुल्क तिड़क जांदा, टुट जांदा, भुर जांदा, खत्म होण पासे पल चले जांदी आ गल, ते फिर इहनूं किहड़ा बचा? हासे वालियां गल्लां करदे
एक पासे हिंदू सिख एकता की डोंडी पिटते हो, दूजे पासे पंथ की कौम की गल करन वालियां दे कतल करवाउण तुरदे हो। आ दिल्ली का रौला पिया है गांधी नगर दे विच, उत्थे औरतां वाले जिहड़े अंडर गारमेंट्स हुंदे ने, छोटे कपड़े, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਸੱਦ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆ ਜਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 15-15 20 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲਾ ਲਓ ਫਾਂਸੀ ਜੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ। ਇੰਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ। ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਬੁੱਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਫਿਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਵਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਮਾਣ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਬਖਰੇਵੇਂ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਈ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਤਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਰਖ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੌਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਐ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਮਜ਼ ਬੌਂਡ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ, ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਾਲਕਾ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੋ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਓ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਫਸਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ G20 ਮੌਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੀ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ UNO ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਲਾਇਕ, ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ, ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਨੀਚ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ
कि ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਇੱਧਰ ਮੁੱਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਧੌਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਓਟ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।